السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل مسٹر محمد رؤف۔ میرے پیارے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ اچھا، ابھی جو میں ایک چھوٹا سا میسیج آپ سب کے لیے لے کر آیا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں صفائی ستھرائی کا اور نیٹ اینڈ کلین ہونے کا شہروں میں اور گاؤں میں دیہاتوں میں ہر جگہ کیا سسٹم ہونا چاہیے۔ موجودہ حالات میں تو دیکھا جائے کہ جتنی زیادہ ڈیولپمنٹ سوشل میڈیا پہ آ چکی ہے اور ہر چیز کی خبر پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، انٹرنیٹ کا بہت اچھا استعمال ہے اور ہمارے یہاں بہت ساری اچھی اچھی باتیں جو ہیں کہ موجودہ حالات اور وقت میں چل رہی ہیں کہ جی ہر بندے کو یہ معلوم ہے کہ کون سی ایجوکیشن حاصل کریں تو کیا جاب حاصل ہو سکتی ہے اور ذرائع آمدن کیسے کیسے اچھے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تو بڑی خوش آئند بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی چیز ہے، وہ یہ سوچنے والی ہے کہ کیا ہم نے اپنے پاکستان میں صفائی ستھرائی کا، نیٹ اینڈ کلین رکھنے کا، گرین رکھنے کا، خوبصورت رکھنے کا کیا سسٹم ڈیولپ کیا ہے؟ بحیثیت عوام، پبلک، قوم، ہم لوگ اپنا اپنا کیا حصہ یا کردار ادا کر رہے ہیں اس کی بہتری کے لیے۔ اب اس میں ایک چھوٹی سی ایک بات یہ لے لیتے ہیں کہ فرض کریں ہم کسی ایریے میں رہتے ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں، ہمارے ارد گرد کے ماحول میں ہم جن گلیوں بازاروں سے، سڑکوں سے گزرتے ہیں، وہاں پر دکانیں بھی ہیں، گھر بھی ہیں، رہائشیں بھی ہیں، ایون سوسائٹیز بھی بنی ہوئی ہیں، لیکن آپ لوگ بھی یہ سوچیں گے کہ یار یہ رؤ بھائی جو ہیں یہ کیا بات کرنے لگے ہیں، یہ تو بتانے والی بات ہی نہیں ہے جو ہمیں بتانے جا رہے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی بھی ابھی ہماری قوم کو ٹریننگ کی ضرورت ہے، برین سٹارمنگ کی ضرورت ہے، اور ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ اور ہم لوگ اگر کوئی ایک ایسی عادت اپنا لیتے ہیں جس سے ہمارے معاشرے میں دوسرے لوگوں کو تنگی ہو رہی ہے تو خدا را ہمیں وہ بری عادت چھوڑنی پڑے گی، کیونکہ بری عادت کو سب برا ہی کہیں گے یا غلط بات کو سب غلط ہی کہیں گے۔ وہ یہ کہ فرض کریں کہ ہمارے معاشرے میں جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے کہ کیا اپنے گھر کو صاف کیا اور کوڑا باہر گلی میں پھینک دیا۔ اچھا، دکانداروں کا معاملہ یہ ہے کہ دکانیں شٹر کھولا، گند صاف کیا اور سڑک پہ ڈال دیا۔ اچھا، اب کوڑے کے شاپر بھرے، لوگوں کے گھر کے آگے رکھ دیے۔ اب ایون سوسائٹیز میں بھی یہ مسئلہ چل رہا ہے اور لوگ کرتے ہیں منہ اندھیرے رات کو یہ کام۔ اچھا، اگر یہ اچھا کام ہے تو دن میں کیوں نہیں کرتے؟ چلیں ٹھیک ہے، اب جو بندہ ڈر کے چھپ کے یہ کام کر رہا ہے وہ ظاہر ہے یقیناً اس کے دل میں چور ہے کہ یہ میں غلط کام کر رہا ہوں اور کوئی دیکھے گا تو بدنامی ہوگی۔ لیکن ایک چھوٹی سی تکلیف ہم لوگ یہ نہیں کرتے، کیا وہ یہ کہ ہم نے اپنے گھر کو، اپنے آپ کو، صفائی نصف ایمان ہے بین مسلم، تو ہم نے باقی چیزوں کو کیسے صاف رکھنا ہے؟ چاہے ان پڑھ ہیں چاہے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان پڑھ کو بھی یہ تو معلوم ہے کہ اس نے اپنے گھر کا کچرا صاف کر کے شاپر میں باندھ کے باہر رکھ دینا ہے، کسی گلی کے اندر یا کسی کے گھر کے آگے یا کسی کے راستے میں رکھ دینا ہے جس کے پاؤں تلے ہی آ جاتا ہے۔ تو کیا ایک اچھا شہری ہونے کے ناطے یہ ایک اخلاقی ذمہ داری نہیں بنتی کہ آیا کہ اس کوڑے کو پراپر شاپنگ بیگ میں ڈال کر جہاں پر ویسٹ کے، لاہور ویسٹ مینجمنٹ کے ڈرم ہوتے ہیں، اس میں بائک پر یا گاڑی پر جاتے ہوئے اس میں پھینک دیا جائے اور گلی محلوں کو گندا نہ کیا جائے؟ تو باہر کے ممالک میں دنیا اتنی فاسٹ ڈیولپڈ ہو چکی ہے، وہاں پر جو ڈسٹ بن کے ڈسٹ بنز لگے ہوتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے برابر باہر کہ ٹی کپس کے پیپر اس میں ڈالیں، ٹیشو پیپر اس میں ڈالیں، اگر اسٹیشنری کاغذ پینسل ہے تو وہ ڈسٹ بن میں یہ والی یوز کریں۔ اچھا، وہاں پر تو یہ کچرے کی سیگریگیشن بھی ہوگی کہ کون سا کہاں پہ پھینکنا ہے اور کس ڈرم میں ڈالنا ہے، لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے سارے کا سارا کوڑا جس طرح کا بھی ہوتا ہے، کوڑا کرکٹ، گند، مٹی، صفائی کرا کے اگر گلی محلے میں کوئی خالی پلاٹ ہے تو اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور اس کی ہم جیسے لوگ صفائی کرواتے ہیں۔ جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں بھی یہی مسئلہ ہے،
تو बड़े पढ़े लिखे लोगों को और अनपढ़ लोगों को ये बताना पड़ता है कि आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं, अगर किसी आम घर में भी रह रहे हैं तो फिर भी ये बड़ी बदइखलाक हरकत है कि कूड़ा उठा के खाली प्लाट में फेंक दीजिए जिसका कोई ऑनर आता जाता नहीं। फिर दूसरे जहाँ जो उसके इर्द गिर्द घर बने उनको तंगी होती, क्या कूड़ा बहुत इकट्ठा होगा, बदबू होगी, स्मेल होगी, उसके बाद वहाँ पे मच्छर होंगे, डेंगू होंगे। ठीक है, अब प्राइवेट सोसाइटी है तो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ये देख लें, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट को कॉल की जाए कि जी वो कूड़ा उठा लें। वो कहते हैं ये सोसाइटी तो प्राइवेट है, हमारा वहाँ पे रोल ही नहीं, जबकि वो 1 किलोमीटर मेन रोड से अंदर आए तो वो कूड़ा वहाँ से भी ले जा सकते हैं। लोग भी बाज नहीं आते जो हमारे मुआशरे का हिस्सा है। सिगरेट उन्होंने बहुत अच्छा महंगे वाला पीना है, ऑलपर्स दूध का डब्बा पीना है, मैंने उसमें देखा। लोग बड़ी आला आला चीज़ें खाते हैं, शवारमे बर्गर के उसके अंदर रैपर पड़े होते हैं, क्योंकि कूड़ा खुला नज़र आता है सड़कों पे आम। लेकिन उन लोगों में इतना शऊर नहीं है कि यार ये कूड़े को हम प्रॉपर जो गवर्नमेंट के वेस्ट के ड्रम बने हुए हैं उनके अंदर जाके डाल दें। तो ये भी इन लोगों को सिखाना पड़ेगा। तो खुदारा हमें अपनी कौम की हालत बदलनी है, अपने मुल्क को खूबसूरत रखना है, साफ़ सुथरा रखना है। जब हम अपना माहौल ही साफ़ सुथरा नहीं रख सकते तो हम कहाँ दुनिया के नक्शे पे खड़े हैं कि हम लोग एक तरक्की याफ्ता कौम कैसे बनेंगे। दूसरी तरफ मैंने ऐसा भी देखा है, और ये मैं अपनी आंखों देखा मुशाहिदा आप लोगों से ज़िक्र करना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि मैंने बड़ी बड़ी गाड़ी में लोगों को आते जाते देखा है कि वो गाड़ी में खाना खाया, पैकिंग का जो इतना भी डिस्पोजेबल सामान होता है वो चलते हुए रोड के ऊपर फेंक के जाते हैं। तो इनके दिल में ज़रा भी एहसास नहीं है कि हम पाकिस्तान के शहरी हैं, और पाकिस्तान के लाहौर के जहाँ भी शहरी होने के नाते हम क्या रोल प्ले कर रहे हैं। पीछे से आने वाली गाड़ी उसी कूड़े के ऊपर से गुजरेगी, मेन रोड पे कूड़ा फेंक कर जाते हैं। क्या अल्लाह ने दौलत इसलिए दी कि लोगों के ऊपर गंद फेंको? तो अल्लाह ताला ने तो हमें मुसलमान बनाया, ये तो अल्लाह ताला का करोड़ दर्जे शुक्र है। अल्लाह ने साहिब ईमान पैदा किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, तो अल्लाह ने इतना बड़ा इनाम दिया। और उस इनाम के बदले जैसे कि हमारी जो सोशल ज़िम्मेदारियां हैं या मुआशरे की जो ज़िम्मेदारियां वो हम भूल ही गए। किताबों में बचपन में पढ़ा करते थे, लिखा होता था शहर की सफाई, शहर का निज़ाम। तो जो भी लोग हैं वो नहीं बाज आते, उनको मैं कह कह कर थक गया हूँ। मेरे साथ भी ये लाइव मसले चलते हैं और मैं लोगों को बताता हूँ कि यार ये ना करें, लेकिन वही लोग रात को कूड़ा फेंक रहे होते हैं। तो इसलिए खुदारा मेरी ये गुजारिश है, ये बात करने वाली नहीं है, ना ही करने वाली होती हैं ये बातें, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि हमारे मुआशरे में शायद मेरी इस बात के करने से किसी के जहन में आ जाए, या वैसे फ़र्ज़ करें हम बाज़ार में जाते हैं, बच्चे कोई चीज़ खाते हैं, कोई रैपर होता है, कोई टॉफ़ी का, किसी चीज़ का, तो बच्चों को तो हमें ये कहना चाहिए यार ये जेब में रख लो, जब घर में जाएंगे या कहीं डस्टबिन आएगी उसमें डाल देना, सड़क पे ना फेंकें, गली में ना फेंकें, घर के साथ जो खाली प्लाट है वहाँ कूड़ा ना फेंकें। तो खुदारा मेरी रिक्वेस्ट है अपने अज़ीज़ हमवतनों से, अपने प्यारे भाइयों से, और जो ख़वातीन घरों में होती हैं उन बहनों से, कि अपने अपने घरों को साफ़ रखें, अपने गुज़रगाहें गलियां साफ़ रखें। और अगर आपके इलाके में कोई खाली प्लाट है तो खुदारा उसको गंदगी का ढेर ना बनाएं, तो सफाई का ख्याल रखें ताकि दूसरे लोग आपकी इस आदत से डिस्टर्ब ना हों, परेशान ना हों। दूसरे लोगों को भी मच्छर काट सकते हैं, तो आया कि वो कोई और मखलूक नहीं, वो भी आप ही के मुसलमान बहन भाई हैं या आप ही के हमसाए हैं। तो उनके लिए खुदारा अच्छा सोचें। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि हमारे यहाँ ज़रूर इस चीज़ पे सोचा जाएगा, सोसाइटियों में, गली मोहल्लों में, कि खुदारा कूड़े को प्रॉपर जगह पर फेंकना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।